So very good afternoon, ladies and gentlemen, and it's a pleasure to welcome you all for the All India Drugs Control Officers Confederation AIDCOC Training Academy webinar series. And this is Lakshmi Prasanna, Director for AIDCOC Training Academy, and I'm so pleased to join today our guest speaker, Ms. Geeta, the Drugs Inspector from the Kerala Drugs Control Administration, and the distinguished guest for the today's program, Sri Jayan Phillips, sir, the Assistant Drugs Controller, and also joined by Mr. Sushil Kumar Shetty, Senior Sales Manager from the Genbuct Pharma. So it's my great pleasure and privilege to welcome you all and all the participants for the today's webinar on the best regulatory practices for the community pharmacist, initiated by the All India Drugs Control Officers Confederation Training Academy in partnership with Genbuct Pharma. And in fact, we have started the series of the webinar for all the retail and community pharmacies across the states in the regional languages upon the request of Genbuct Pharma to keep them aware on the latest developments happening in the drug regulatory regime. As we all know, post-pandemic, especially, there are dynamic changes happening almost every day and night, and with that intention of keeping educated all the retail and community pharmacy and the fraternity on the latest developments, we have taken this initiative, and we are so happy to mention that so far we have done such a kind of a program across all South Indian states, and today we are so pleased to do for the state of Kerala, and we are so happy to have an expert speaker from the Kerala Drugs Control Department, Madam Geeta, who has been very actively engaging in education programs for the entire pharmacist community in the state of Kerala. So with that, let me take the pleasure of inviting Sri Jayan Phillips, sir, the Assistant Drugs Controller and also a key member of the All India Drugs Control Officers Confederation, AIDCOC at the national level for quite some time. Sir, so happy to have you, and I welcome you for your initial introductory remarks, please. Thank you, Lakshmi. Good afternoon, one and all. I once again am welcoming all the delegates for this session, all the participants, all the co-panelists for this online training program conducted by All India Drugs Control Officers Confederation. And as it has already been informed, this particular session is meant for our state of Kerala and the pharmacists who work in the state of Kerala. So to be more comfortable for our local pharmacists, I may switch over to our local language of Malayalam, which I don't know Lakshmi can follow. So please kindly excuse for yes, sir. In fact, the very prime purpose is to have the training in the local language, and I would request all of you, whosoever is so convenient with the Malayalam, to kindly communicate in the language. And myself, being a Telugu girl, I kindly excuse me till my intervention. But I would urge both of you to make most of your communication in Malayalam, please. Okay, thank you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ബെസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പലർക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാവില്ല. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷനാണ്. അതിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മെമ്പേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ എത്തുന്നു. ഈ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിർവഹിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഫാർമസി പ്രൊഫഷനിലെ മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ചലഞ്ചായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി പ്രസന്നയാണ് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയുടെ ഇൻചാർജ്. അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തി വരുന്നു. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് നടത്തി വരുന്നു. എന്താണ് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം. എന്തിനു നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണം? ഞങ്ങളിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവർ ചേഞ്ചിങ് ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചു വരുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരെ വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് സോ ഫാസ്റ്റ്. നാളെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു അമോക്സിസിലിൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ നിയമവശം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, എനിക്ക് അമോക്സിലിൻ തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാർ ഇതാണ് എന്റെ നിയമം പറയുന്നത്, തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? ആ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത്. ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു നിയമവശം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വേണേൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കോളിൽ വന്ന് മരുന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ഡോക്ടറാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ അതിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഗീതയാണ്. ഗീത ആ ബോർഡിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ല, ഷീസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടു ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ആസ് ഓഫ് നൗ. അപ്പം ഷീസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ഓൾസോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ, ഈവൻ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിന് പോലും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലീഡിംഗ് ട്രെയിനറാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കിട്ടുന്ന സെഷൻ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക എന്നും ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗീത മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ച് സംശയ നിവാരണം വരുത്തണം. ഈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് ആവശ്യം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾസോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എക്സ്പ്രസ് മൈ താങ്ക് ടു ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ ലക്ഷ്മി for organizing such an online training program for the training academy, and from my behalf and on behalf of Drugs Control Department, I extend all the best for this program and let all the participants have maximum benefit out of it. Thank you. Thank you all. Thank you so much, sir, and I really appreciate the deep interest that you have taken to explain about the ADCOC and the necessity for the pharmacist community to equip with the latest development, including the artificial intelligence. I think yes. I could quickly recall, I think there was a news yesterday or day before I've seen, wherein one doctor from the China has done a robotic surgery for a patient who has been far away, almost 5,000 kilometers away, by operating the robotic technology, just in China. Yes. So the technology has been evolving in such a way that even the imagination, I mean, it is so difficult even for us to imagine for having done a surgery to the heart by a doctor at far off places. So certainly there are a lot of developments happening in the pharmacy space also, and there won't be any wonder if the patient could simply feed in their information online and get the prescription without the requirement in the near future. So we are in such a kind of an era, and keeping to that developments, even the regulatory changes are also happening in a rampant way, and it is so much necessity for the pharmacist community to understand all these developments from the time to time fashion. So we are so apt in such a way to host this program to equip all of you with the latest developments happening in the regulatory regime as well. So having said that, let me take the pleasure of inviting Mr. Sushil Kumar Shetty, the Senior Sales Manager representing the Genback Pharma for today's program. Welcome, Mr. Sushil. Yeah, thank you very much, Jayan sir. I'd like to few words. Very good afternoon, everyone.
I am Sushil Kumar Shetty, Sales Manager at Genbet Pharma, Mumbai. Genbet is a 40-year-old company, works improve health care, especially in primary care. We know that chemists play a very important role in healthcare, so we started a special webinars to share helpful information with them. We already done 3 webinars in Hyderabad, Kerala, Hyderabad, Karnataka, and Tamil Nadu. And today we are happy to bring you their session in Kerala. Thank you very much. Word to ma'am. Yeah, thank you, Sushilji, and a special thanks from Adcock Training Academy to the Genberg management, including Janaki Raman, who has been very proactive in coming up with this idea of hosting a regional programs for the pharmacist community. Thank you. And yes, ma'am. Thank you very much. Ladies and gentlemen, and it's my pleasure, great pleasure to introduce our guest speaker for the today's webinar, Srimati MC Geeta. Though Philip sir has already given a brief overview about the kind of great work that she has been doing in the department, and just to mention few more information for the sake of audience, for the knowledge. So she has been the topper during her the bachelor's and the master's in pharmacy, wherein she graduated from the COPS, the Government Medical College in Calicut, and she has seen the diverse portfolio of the profiles during her career, wherein she started in the academia as a teaching professor, as a provisional lecturer in the pharmacy in the same college where she graduated, and eventually she also served as a pharmacist in the government services, and eventually she joined the drugs control department as a drugs inspector, and as Jain sir has mentioned, she worked as a technical assistant to the drugs controller, and we could imagine the kind of a knowledge that she must have gained while working with the drugs controller, overseeing the entire state related activities. And currently she is posted as a special intelligence branch drugs inspector for the past 4-5 years, and we are so much fortunate to have such a kind of a personnel who has in-depth knowledge in all the areas of prosecutions or the general regulatory activities, and also overseeing the entire state affairs. So happy to have you, ma'am, as a guest speaker for the today's program, and I would warmly welcome you for your presentation and for your great guidance and insights for the August gathering here. Over to you. Thank you, ma'am, for your nice words of introduction. Am I audible, ma'am? Yes, very well, ma'am. A pleasant good afternoon to all. First of all, I would like to express my hearty congratulations to the entire team of Adcock Training Academy, the organizer of this program, for setting up such an informative session for our community pharmacists. Let me extend my sincere thanks to Lakshmi Madam, Adcock Training Academy, and State Drugs Controller Dr. Sujit Kumar Sir for providing me an opportunity to present this session. We know that the quality of drugs is beyond the understanding of common man. So it's a responsibility or joint responsibility of the healthcare team, especially the law enforcing department as well as community pharmacists, to ensure the quality, availability, and affordability of drugs to the public. In order to ensure this set of parameters, such as quality, availability, and affordability, we have to monitor a set of regulations are being complied with by the manufacturer, marketer, distributor, as well as at the retail community pharmacies. So I think this topic is more relevant to the community pharmacist and the need of our topic too. You are so lucky to have this opportunity, expecting some more positive response from your side, and feel free to ask any queries, clarification without any inhibition. Actually, a pharmacist is a highly skilled and trusted medication expert who are handling drugs, including life-saving drugs. No doubt, we are the frontline warrior of entire healthcare team. So with this topic, I am just giving an outline regarding various regulations which are currently being enforced by the Drugs Control Department, and the best regulatory practices for the community pharmacists. Ma'am, without your permission, may I continue in local language? Yes, please, please. Thank you, ma'am.
visible, ma'am? Slides? Yes, very well. ഫാർമസി പ്രൊഫഷണൽസിനും ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിലേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ മതി. സോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോ നിലവിൽ നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് 1940, ഡ്രഗ്സ് റൂൾസ് 1945, Cosmetic Rules 2020, then in fact Medical Device Rules 2017, Drugs and Magic Remedies Act 1940 and its rules thereunder, then Drugs Price Control Order, Drugs and Kerala Drugs and Other Stores Unlawful Possession Act, Kerala Poison Rules and Poison Act, Kerala Essential Article Control Act. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി ിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് ആൻഡ് ഡ്രഗ് റൂൾസ് തന്നെയാണ്. സോ this Drugs and Cosmetic Act, the act mandates the service of a registered pharmacist for sale of drugs on prescription of a registered medical practitioners. So as far as a pharmacy is concerned, these are the parameters. So these are the rule mandates. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഒരു ഫാർമസിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സർവീസ് തന്നെയാണ് ഒരു മരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ, അതായത് ഷെഡ്യൂൾ HO, H1, XO ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രഗ്സ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോടുകൂടി മാത്രം വിൽക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങൽ വിൽപ്പന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ബില്ലില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയൽ നമ്പർ വേണം, ഡേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ, ഡ്രഗ്സിന്റെ പേര് ആൻഡ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽപ്പന നടത്തി എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ബാച്ച് നമ്പർ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, പിന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ പ്രസൻസിൽ കൊടുത്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് റൂൾസ്. ദെൻ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി പ്രിസ്ക്രൈബർ ബില്ലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയത് എന്നുള്ളത്. ദെൻ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി പേഷ്യന്റ്. അപ്പം വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ആനിമൽ. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ബില്ലുകളുടെ കാർബൺ കോപ്പീസ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ റൂള് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിന്റെ പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ്സ്, ഈ മരുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പർച്ചേസ് ബില്ല് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ മരുന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്, ആരുടെ ഏത് ബില്ല് പ്രകാരമാണ് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് രേഖ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പർച്ചേസ് ബില്ലുകൾ നമ്മൾ വരുന്ന തീയതി അനുസരിച്ചിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അതായത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് 1, 2, 3 നമ്പർ ഇട്ട് സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആൻഡ് ക്രോണോളജിക്കലി ഓർഡർ ഡേറ്റ് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നും നമ്മുടെ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സ്, ഈ പറയുന്ന സെയിൽ റെക്കോർഡ്സ് ആയാലും പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ്സ് ആയാലും ഒരു 2 years ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ മിസ്യൂസിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോ AMRന്റെ എത്രത്തോളം AMRന്റെ വ്യാപ്തി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് 10 ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ത്രെട്ട് ആയിട്ടാണ് WHO AMRനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി മിസ്യൂസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത, അതിപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്കായിട്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ H1 എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി 2013 നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് റൂൾസിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു 47 ഡ്രഗ്സ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 3rd and 4th generation cephalosporin antibiotics, then anti-TB drugs and drugs which are likely to be misused, including certain narcotic drugs, codeine,
ട്രമഡോൾ എക്സെട്ര. സോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ 2013 വന്ന ഒരു നിയമമാണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുവഴി നമ്മൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായാലും മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ നോളജും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കാണിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ H1 വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പം നിയമം പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ H1 വേണം എന്ന്. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ മാത്രം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിലുപരി അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഷെഡ്യൂൾ H1 ഈ മരുന്നുകളുടെ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ വിൽപ്പന അത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഏത് ബില്ല് പ്രകാരം വിൽപ്പന നടത്തി പിന്നെ എത്രയാണ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, അപ്പൊ ആ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഒരു പേജ് കൺസേൺ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയും അതുവഴി ഇത് മിസ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല ജസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ H1 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകണം എന്നുള്ളത് അത് ഫാർമസിസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് is stamping of prescription. നമുക്കറിയാം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി മിസ്യൂസ്ഡ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മിസ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്ത കുറിപ്പടി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു, അതേ മരുന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ കുറച്ചുകൂടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിലേക്കാണ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ X ഡ്രഗ്സ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഡേറ്റും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി മിസ്യൂസ് തടയാനാവും. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ആ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ്യൂൾ X ഡ്രഗ്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഫാർമസികളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന് പകരം വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ആയപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. റൂൾ 65(11)A നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരേ ബ്രാൻഡ് വേറൊരു ബ്രാൻഡ് പോലും മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മരുന്നിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള വേറൊരു മരുന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തു, അപ്പൊ വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബർ ഒരു കാരണവശാലും മരുന്നുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഗവൺമെന്റ് സെയിലിലുള്ള ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് സെയിൽ എന്ന് എഴുതി വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറികൾ വഴി FHSC PHSC വഴിയൊക്കെ വരുന്ന മരുന്നുകളിലെല്ലാം ഫോർ ഗവൺമെന്റ് സെയിൽ ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസികളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്, നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്രഗ്സിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലം വരെ അതിന്റെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാവധി തീയതി വരെ അതിന്റെ ഒരു
എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫിക്കസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ലേബൽ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലേബൽ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മരുന്നിന്റെയും ലേബൽ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ പല രീതിയിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് പ്രവണതകൾ പറയാം, കാരണം അത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവും കൂടി ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. എപ്പോഴും കൂൾ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഒരു മരുന്ന് അമോക്സിസിലിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു കൂൾ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വരുന്ന ലേബലിൽ സ്ട്രിപ്പിൽ എഴുതി വരുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും കൂൾ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ല, അത് നമ്മുടെ വുഡൻ ഷെൽഫ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വുഡൻ ഷെൽഫുകൾ വേണമെന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂൾ എന്ന് കണ്ട ഉടനെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കരുത്, അൺലെസ് അതർവൈസ് ദർ ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓർ ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ 2 to 8 degrees Celsius എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് വെക്കാം. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കരുത്. സൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ഷെൽഫുകളിലോ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ലേബൽ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മെഡിസിനുമായിട്ടൊരു മിക്സപ്പ് ഇല്ലാതെ വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. നോട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആനിമൽ യൂസ് ഓൺലി എന്ന സ്പെഷ്യൽ ലേബൽ ചെയ്ത ഒരു റാക്കിലേക്ക് അത് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പയറി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മള് കടകളിൽ എക്സ്പയറി ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അത് ട്രേഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രേഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ. ദെൻ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മോഡൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സീരിയൽ നമ്പർ, ബിൽ നമ്പർ, ഡേറ്റ്, ഡ്രഗ്സിന്റെ പേര്, ബാച്ച് നമ്പർ, ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ്, നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, നെയിം ഓഫ് ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബർ, രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് സച്ച് റെക്കോർഡ് ഷാൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ 3 years. ഇത്തരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഷെഡ്യൂൾ H1 രജിസ്റ്റർ നമ്മളൊരു 3 വർഷം വരെയും സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ലേബൽ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം ലേബലിലുള്ള വാർണിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ലേബൽ വാർണിംഗ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലേബൽ വാർണിംഗ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് പാരസെറ്റമോളിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. കാരണം എന്ത് അസുഖം വന്നാലും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്ന കോമൺ മാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി റെക്കമെൻഡ് ഡോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഒത്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർഡോസ് മേ കോസ് ലിവർ ഡാമേജ്. ഇപ്പൊ ഒരുവിധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് ട്രാമഡോൾ, ടാപ്പൻഡോൾ. ഇപ്പൊ ടാപ്പൻഡോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഡൾട്ട്സ് 18 years old മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ട്രാമഡോളിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് സിവിയർ പെയിൻ, സർജിക്കൽ പെയിൻസിനും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. പിന്നെ ടെർമിനലി ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനും ട്രാമഡോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഈ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് പെയിനിലേക്ക് വരുന്ന സിവിയർ പെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒൺലി ഒരു പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 5 days ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാമഡോൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നു, ആ പ്രിസ്ക്രൈബർ ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു 2 weeks ഒക്കെ ട്രാമഡോൾ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ 10 days ഒക്കെ എഴുതി ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 week എഴുതിയ സാധാരണ ഒരു അക്യൂട്ട് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് 5 ദിവസത്തേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു 7 days എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന് എഴുതി വന്നു മരുന്ന്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് 5 days ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ വാർണിംഗ്, ലേബൽ വാർണിംഗ് as a pharmacist we must know that label warning.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിമിസ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് 12 ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അത് നമ്മളും കറക്റ്റ് അതുപോലെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ കോമൺ മാൻ വന്ന് പെയിൻ റിലീവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈക്ലോഫിനാക്ക് ഈ വൾച്ചർ പോപ്പുലേഷൻസിന് അത് വംശനാശം നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡൈക്ലോഫിനാക് ഫോർ വെറ്റിനറി യൂസ് നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡൈക്ലോഫിനാക്കിന്റെ ലേബലിലെല്ലാം നോട്ട് ഫോർ വെറ്റിനറി യൂസ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് 2013 വന്നതാണ് ഡൈക്ലോഫിനാക്കിന്റെ ഒക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിക്കടി ലേബൽ ഡയറക്ഷൻസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്ന ലേബൽ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് സൈസിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരാം. അതായത് ഇപ്പോ അറ്റനലോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 14 ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ P1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് സൈസിന്റെ പാക്ക് സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ റെഗുലേഷൻസിലുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് റൂൾസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ P1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിൽ ചില മരുന്നുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അറ്റനലോൾ 14 ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ 14 ടാബ്ലറ്റ്സ് പാടുള്ളൂ. ആൽബൻഡോസോൾ സസ്പെൻഷൻ 10 ml കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഡോസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോസേജ് ഫോമിന്റെ ആ ഒരു പാക്ക് സൈസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസിൽ പറയുന്ന ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാം വേണം. ഇപ്പോൾ ബില്ലില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ടാലിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഈ കടയിലെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്തിക്സിന് കൈവിടാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം വേണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഫാർമസിയിൽ നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സംരക്ഷണ അർത്ഥമാണ്, അതിനുള്ള ലൈഫ് സേവിങ് മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഉത്തമ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഫാർമസികൾക്കാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ഷൻ, ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള അതായത് സിവിയർ വയലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള റെഗുലേറ്ററി സൈഡിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതാണ്. ഇപ്പൊ ചില കേസുകൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കേസസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളൊന്നും നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേസുകൾ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പതിവായി തന്നെ എല്ലാ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, ഹോൾസെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് റാൻഡം ആയിട്ട് സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്വാളിറ്റിയും എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളുടെ സംരക്ഷക തീർച്ചയായിട്ടും ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ മാനുഫാക്ചർ നിർമ്മിച്ച് ഇറക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പയറി പീരീഡ് കാലാവധി തീയതി വരെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റി, അത് എഫിക്കസി, ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നു, ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പം പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മോണോഗ്രാഫില്, പാരസെറ്റമോൾ IP പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്ലൈർഡ് ആസ് നോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഡ്രഗ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരുന്നാലും സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും വരാനുള്ള ചാൻസുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചെക്കിങ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒരു മൈനർ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അന്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്.
അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ അതാത് ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് അറിയിച്ചിട്ട് അവർക്കെതിരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ സിവിയർ വയലേഷൻസ് ആണ്, ഇപ്പൊ അസേ ഫെയിൽ ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷനിലെ സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫെയിൽ ആവുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സിവിയർ വയലേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സർവീസ് ഇല്ലാതെ ഫാർമസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വെറുതെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം ഫാർമസികളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവുകയോ എന്നുള്ളതിലുപരി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആരും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പിന്റെ ഫുൾ സൂപ്പർവിഷൻ, ഉത്തരവാദിത്വം, മരുന്നുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഫുൾ എനിക്കാവണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സർവീസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ, സോറി അങ്ങനെയൊന്നല്ല, എല്ലാ ജില്ലകളിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കൊല്ലത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഗവൺമെന്റ്, അതായത് ലോക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ മരുന്ന് ഇവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ലോക്കൽ പർച്ചേസിൽ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അതിന്റെ ഓണർ. അപ്പോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവര് 2 വർഷത്തോളം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും അത് കണ്ടെത്തുകയും തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതെ നമ്മള് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ നൽകുന്ന സമയമെങ്കിലും നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ കടകളിൽ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നുള്ളത് ഡ്രഗ് ലൈസൻസുകൾ, വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ലൈസൻസുകൾ കാലാവധി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഓണർക്ക് നമുക്ക് പറയണമെന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഫാർമസിസ്റ്റ് അതെല്ലാം തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വളരെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്തിടെയും നിങ്ങൾ വാർത്തകളിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും, മരുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ. ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ DMPA, ഡിപ്പോർട്ട് മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ DMPA എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മീഥൈൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഒരു 5 ഡോസ് എഴുതി 3 ഡോസോളം മീഥൈൽ പ്രെഡ്നിസോളും കൊടുത്തു. ഇവരുടെ ബോഡി ഫുള്ള് പിന്നെന്താ പറയാ എഡിമാറ്റിസ് ആയിട്ട് 4ാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് മരുന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെൽത്തിന് ത്രെട്ട് ആവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക അശ്രദ്ധ മൂലം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പൊതുജന ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മരുന്നുകളും എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതും. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റുകളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു കാരണവശാലും ഊഹിച്ച് ഒരു മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാരസെറ്റമോൾ ഡ്രോപ്സിന് പകരം പാരസെറ്റമോൾ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്ത കേസുകൾ, ഒരേ ഡ്രഗ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് കൊടുത്തത് ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ല, ഓണറാണ്. പക്ഷെ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച കടയല്ല അത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. സോ അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് മിസ്ലീഡിങ് ക്ലെയിംസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷെഡ്യൂൾ J എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മളെല്ലാരും ഡിപ്ലോമയ്ക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷെഡ്യൂൾ J. അപ്പൊ ഷെഡ്യൂൾ Jയിൽ കുറച്ച് ഒരു 54 ഇനം രോഗാവസ്ഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാം എന്നുള്ള അവകാശവാദത്തോടു കൂടി ഒരു മരുന്നുകളും ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ആയുർവേദ ആയിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കുറെ ഷോപ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകളും
ഇങ്ങനെ ക്ലെയിമോട് കൂടി എഴുതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവണതകളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ മിസ്ലീഡിങ് ക്ലെയിംസ് ഉള്ള മരുന്നുകളോ ഏത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ഷോപ്പിൽ വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എക്സ്പയറി മരുന്ന്, നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശ്രദ്ധയോടുള്ള മരുന്ന് വിപണനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കാണേണ്ടത്. എക്സ്പയറി മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ പറയും എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലായതുകൊണ്ട് എക്സ്പയറി അടിക്കാൻ ബില്ല് വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ എക്സ്പയറി മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ വളരെ കെയറോടുകൂടി മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ്, ഡ്രഗ് മിസ്യൂസിന്റെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമർലി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മിസ്യൂസ് കൂടുതൽ. അതായത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതേ അസുഖം പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു. ഇപ്പൊ 2 പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയാ, ഒരു പെറ്റ് നെയിം ഇട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പോയിട്ട് 2 പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് പോലും കടയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം, ഫാർമസിസ്റ്റിന് അറിയില്ല ഇത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജെന്യൂൻ ആണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ 2 ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 2 സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മിസ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ OP ടിക്കറ്റ് രോഗിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്താതെ ഈ പേഷ്യന്റ് OP ടിക്കറ്റുമായിട്ട് പുറത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്നുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ എഴുതി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന കേസുകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഈ ഒരു രീതി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നേരിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുകയും മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ പേര്, നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൂള്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഡോക്ടറുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇൻ കേസ് സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി വെക്കാനുള്ള ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മിസ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സജഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അടുത്ത ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഫാർമസിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ഫാർമസി നമുക്ക് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിലും റൂൾസിലും ഒന്നും ഓൺലൈൻ ഫാർമസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല. ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ 1mg എന്നും ഇന്ത്യ മാർട്ട്, നെറ്റ്മെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല സൈറ്റുകളിൽ ഡ്രഗ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി മിസ്യൂസ്ഡ് എല്ലാം എന്താ പറയാ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സാധാ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പോകും ചിലപ്പോ. കാരണം നമ്മൾ കൊറിയർ ഏജൻസി ഇപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തിടെ നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സമീപകാലത്തായിട്ട് ഒരു 4-5ഓളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെഫെൻഡറമൈൻ, ടാപ്പൻഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ കൊറിയർ ഏജൻസി വഴി കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത. അപ്പോ അതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിസ്റ്റ് വി മസ്റ്റ് നോ ദ വേരിയസ് റൂട്ട്സ് ത്രൂ വിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള മിസ്യൂസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ പിന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരിക്കൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമില് വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമില് 1740 ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്ട്രിപ്സ്, പ്രഗബാലിൻ സ്ട്രിപ്സ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത്, അതിനെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഡ്രഗ് മിസ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ത്രെട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് റെയ്ഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമൃത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഫോർ ടോട്ടൽ ഹെൽത്ത്. അപ്പോ ശരിക്കും ഇതൊരു വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ
ഫാർമസികളിൽ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിങ് ഐഡന്റിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് മരുന്നുകൾ പോയി വാങ്ങി മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കടകളുണ്ട്, കൊടുക്കാത്ത കടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ മിസ്യൂസ് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടത്തിയ റെയ്ഡാണ് ഓപ്പറേഷൻ അമൃത്. അപ്പൊ ഈ റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് വാർണിംഗ്, ലീഗൽ വാർണിംഗ്, അതായത് ഇത്തരം ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്ന് ഷെഡ്യൂൾ H1 മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലീഗൽ വാർണിംഗ് ഓരോ ഷോപ്പിലും പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അമൃതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ സർവേ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു 300 കോടിയോളം മരുന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ 300 കോടിയോളം കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് റെയ്ഡ്. അപ്പോ അത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഇതിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഡബിൾ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെറ്റിനറി ഫീൽഡിലും ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ മിസ്യൂസ് ഇപ്പൊ വളരെയധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെറ്റ് ബയോട്ടിക്സ് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇൻഫർമേഷനെ തുടർന്ന് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിസ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ അക്വാകൾച്ചർ, വെറ്റിനറി ഫീഡ്സിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെയിൽ നടത്തുക, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിന് ആസ് വെൽ ആസ് എന്താ പറയാ ഈ മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിൽ അനിമൽസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ മിസ്യൂസ് ഉള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ വെറ്റ് ബയോട്ടിക്സ് നടത്തിയത്. ഓപ്പറേഷൻ വെറ്റ് ബയോട്ടിക്സിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടൊരു 73 അനിമൽ ഫാംസ്, പിന്നെ വെറ്റിനറി, എസ്പെഷ്യലി വെറ്റിനറി മെഡിസിൻസ് മാത്രം വിൽക്കപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറ്റിനറി ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റിൽ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ അത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു വെറ്റിനറി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫീഡായിട്ട് ആനിമൽ ഫീഡാണിത്, ചിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഓക്സിടെട്രാസൈക്ലിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനെടുത്തു. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അനാലിസിസിന് എടുത്തപ്പോൾ അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടെത്തുകയും ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ വെറ്റ്ബയോട്ടിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് AMRന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ബ്ലൂ കവർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ വിൽക്കുന്നത് നീല നിറത്തിലുള്ള കോഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ലേബൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻവലപ്പിൽ മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനോട് കൂടി ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഇത് കംപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനും കഴിക്കുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് രോഗികൾക്കും ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ലെവൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്യൂസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിംനേഷ്യംസ് ആണ്. ജിമ്മുകളില് ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവില് വളരെയധികം സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, അതായത് അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ മിസ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ശരീര സൗന്ദര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് December 2024 സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടുതലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ വഴി കുറച്ച് മരുന്നുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും ഇവര് ഓൺലൈൻ കൊറിയർ, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് വഴിയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ജിമ്മുകളിൽ. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ
ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ ജിമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ജിം ട്രെയിനറുടെ വീട്ടിൽ അനധികൃതമായിട്ട് ഇത്തരം അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ, സിറിഞ്ചസ്, നീഡിൽസ്, ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, അപ്പം ഈ സിറിഞ്ചസ്, നീഡിൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംശയം, അതായത് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒക്കെ അത് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ യുവതലമുറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ വന്ന് സിറിഞ്ചും നീഡിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെയധികം ഇപ്പം സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ പോലും വ്യാപകമായിട്ട് മരുന്നുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, നമുക്ക് അറിവ് കൊടുക്കും തോറും നമുക്ക് കൂടും അല്ലെ. നോളജ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഷെയറിങ്, നോട്ട് ബൈ സേവിങ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള അറിവുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഫാർമസി പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം അറിയാം, കോമൺ മാൻ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടി ഫാർമസിസ്റ്റിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പുമായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാർമസിസ്റ്റ്, നമ്മള് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ വ്യാപാരികൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ അവബോധ പരിപാടികൾ, ഇപ്പൊ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പാർക്ക്, സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോഗ്രാം അഗെയിൻസ്റ്റ് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കേരള, സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് സ്പാർക്ക് സൗഖ്യം സദാ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര്. കാരണം NSS VHSC NSS ക്യാമ്പുകളില് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മള് എന്താ പറയാ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളും അവരവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള ലൊക്കാലിറ്റീസ് ഉള്ള വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇറാഷണൽ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഹാബിറ്റ് ഫോമിംഗ് ഡ്രഗ്സ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സ്പാർക്ക് സൗഖ്യം സദാ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളടുത്ത് എത്തുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇന്ന പോലെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സംയമനം പാലിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? നമ്മളോടല്ലാതെ അവരാരോടാ ചോദിക്കുക? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എല്ലാം ഇപ്പോ എന്താ പറയാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രമേ വിൽപ്പന നടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്തു. ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയാലും നമ്മളായാലും അത് എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം അപ്പറേ സൈഡിൽ കൂടെ വെറ്റിനറി ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെയും എന്താ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള AMR, ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലൊരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസേഫ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സ്. ഇപ്പൊ എക്സ്പയറി മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ആവുന്ന മരുന്നുകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയത്തിലേക്കോ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നു. അപ്പൊ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഡൽഹിയിലെ ഭഗീരഥ് പാലസിലുള്ള ഒരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു ദൃശ്യമാണിത്. ഇതൊക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസിലൂടെ ഒഴുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സത്യമായ ഒരു എന്താ പറയാ വസ്തുതയാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അൺസേഫ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സ്, പ്രൗഡ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന പല മരുന്നുകളും അത് ഇവൻച്വലി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഫേർട്ടിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫേസിൽ ഇതിന്റെ പ്രൗഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ KCD ആയിട്ടൊരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിറ്റിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അങ്ങനെ മെയിൻ ഒരു കെയിൻ ഏരിയാസിൽ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ വെച്ച് അതിനകത്ത് എക്സ്പയർഡ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസിനറേഷനിൽ ഒരു ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസിനറേഷനിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ സംസ്കരിക്കുക, അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂ പ്രോഗ്രാം ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൗഡിന്റെ 3ാമത്തെ ഫേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി കാലിക്കറ്റ് അതിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് നടന്നു വരികയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഹരിതകർമ്മ സേന നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പയറി മരുന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല അല്ലെ, ചുരുക്കം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൺയൂസ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ വലിച്ചെറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേന വഴി ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും ഓരോ ഫ്രീക്വന്റ് ടൈം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ സെന്റർ, പെർമനന്റ് കളക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആ പെർമനന്റ് കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേരള എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പോയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസിനറേഷൻ അല്ലാതെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ വന്നുകൂടിയ മരുന്നുകളാണ്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ ബോഡീസിലോ ഒക്കെ ഒഴുകി നടക്കേണ്ട മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും ഡ്രഗ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിന്റെ റെഗുലേഷൻസും അതിന്റെ കംപ്ലൈൻസും ഒക്കെയാണ് ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽപ്ഫുൾ തന്നെയാണ്, പബ്ലിക് നോളജ് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് അൺഎത്തിക്കലും മിസ്ലീഡിംഗ് ആവുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫാർമസിയിലായാലും ഒരു ഫാർമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടി മാത്രം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫാർമസികളെ കാണാതെ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണാർത്ഥമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വശത്തിനും കൂടി നമ്മളൊരു പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ഒബ്ജക്ഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആക്ട് വന്നത്. നമുക്കറിയാം വളരെയധികം തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പത്രത്തിലെ ഒരു ക്ലാസിഫൈഡ്സിന്റെ പേജിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഈ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ത്രൂ ക്ലാസിഫൈഡ് പേജസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി. ഇത്രയും ഈ 54 ഡിസീസസ് നമുക്കറിയാം. ഇത്രയും ക്യാൻസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയബറ്റീസിനോ ഒന്നും ഒരു മരുന്ന് ക്യൂർ ചെയ്യാനോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്ലീഡിംഗ് ക്ലെയിമോട് കൂടി ഒരു മരുന്നുകൾ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക. ആ ഒരു പാർട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു DMROയും കൂടി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രഗ്സിന്റെ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ. അതായത് ഒരു മരുന്നിന് നമുക്ക് ഒരു മരുന്നിന്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഒരു മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. മരുന്നിന്റെ MRP മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേക്കാളും കുറച്ച് വിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും എക്സസ് പ്രൈസ് ഈടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 13.45 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 14 ഒരു കാരണവശാലും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമം എസൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഈ ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ആണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പരാതി, ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇതുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോർ യുവർ അവയർനെസ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു മരുന്നുകളും തന്നെ വിൽപ്പന നടത്തരുത് എന്നുള്ള അത് ഫാർമസിസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പറയും റെഗുലേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നടന്നാലും അതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ നിയമ നടപടികൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ലൈസൻസിക്കാണ്. അത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസിയാണ് ഉത്തരവാദി, ലൈസൻസിക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ IPCയുടെ അല്ലെങ്കിൽ BNSSന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമസംഹിത പ്രകാരം മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസിസ്റ്റും 2 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു നിയമം സംഹിത ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ കെയർ ആയിട്ട് മരുന്നുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൈവടിയാതിരിക്കുക. അപ്പോ പൊതുജനാരോഗ്യവും ജീവനും നമ്മുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്നൊരു ധാർമ്മികത നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ നിങ്ങൾ, അതായത് വരും തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Amazing presentation, ma'am. I could really understand the kind of depth of knowledge that you have showered in the webinar. Though I still have the language barrier, but I could really sense the kind of intricacies that you have touched in each and every aspect of the regulatory things. And I'm sure all the local participants must have thoroughly enjoyed your talk, and really hats off to the kind of presentations that you have made. So we would welcome all the attendees to be kindly use the chat box or the Q&A tab available at the bottom of this bar to post your questions, or if anybody wants to offer any specific questions also, we could allow you to come onto the stage and speak, and you may kindly raise the hand option so that we could allow you to come onto the stage and put forward your question also. So, ma'am, with your kind permission, I shall be allowing few of the participants who have raised the hand so that they would be ready to interact with you. I could see a hand raised from Fatima. So I request all the participants to be to make use of this great opportunity. You know, having the wide experience of working in every domain under the drugs regulatory regime is a rare trait, and I'm sure you must all agree with me that by the presentation we could really sense what sort of an extensive experience that Geeta ma'am has undergone, right from every aspect, not just in the licensing part, not just in the prosecutions or the investigations or the intelligence part, but also in the policy related issues in terms of the AMR. And I really appreciate the proactive role of the state government of Kerala in curbing the AMR issue and introducing a very active schemes such as PROUD and many other schemes that you have illustrated now. And you yourself, as a state, has been put yourself as a benchmark for other states also in controlling the AMR. And incidentally,
the Adcock Academy, we are also hosting a separate exclusive webinar on the containment of antimicrobial resistance and the national action plan being adopted by the government of India at the national level, and the specific interventions being adopted by the states like Kerala and other states. So I would urge all the participants and also the officers from the Kerala State Drug Control Department to kindly make use of that opportunity. And that's been scheduled for the next Saturday, that is 12th of April in the morning hours. So having said that, I would encourage all the participants to kindly make use of the service, and you may either use the Q&A or chat box to put forward your questions. And I'm allowing Ms. Fatima Faiza to kindly make your submission or the question, as I could see a hand raised from you. Ms. Fatima Faiza, over to you. Since she has logged out, and I couldn't find any specific questions, and in that case, let me try to make use of this time to put forth some sort of a recent amendments being mandated at the central level. Ma'am, would you like to touch upon more on the, I think a couple of days back, there is a notification issued by the DCGI on the effective or the prevention of the misuse of oxytocin and other products. So your thoughts, please, and how the state of Kerala is making that possible. Of course, I understand as a part of IMR's state level plan, you already have certain provisions in preventing the antibiotic misuse in the veterinary space as well. So your insights on that would be of much help for the participants, please. I kindly once again encourage and request the participants to make use of this platform. I'm sure you must have correlated with a lot of things when the presentation is running through, because you've been involving in day-to-day all these kind of a procedural formalities as a licensee to be followed, and the kind of inspections that you must have gone through, and kindly make use of this portal and the platform to rectify. If you have any other questions also, please. Unfortunately, I couldn't see any active responses, but so just for the interest of the participants, let me have some more conversation with the Geeta ma'am on the take of Kerala Drug Control Department in effectively handling the online sale of the medication. And for sure, this is the order of the day, and everybody has been so inclined towards the online portals, not just for the medications, but also for the daily groceries and all. There is a quick delivery portals have been turned up, and it has been the routine norm for every consumer in terms of the consumer perspective. And even the government also thought through that, and they have introduced the draft rules also for regulating the online prescriptions and online sale of medicines. So what would be your take on that, and how the state government of Kerala is effectively monitoring or effectively controlling the misuse of these portals for
for the prescription medicines or the habit forming medicines and all. Maybe your insights, of course, you have already touched upon in your presentation, and any additional thoughts that you would like to put forward for the benefit of the audience. Actually, online pharmacy is not yet legalized, ma'am. It's a draft rule. I think 2018. Since 2018, it is pending with the government of India, and in multiples of meetings with the drugs consultative committee meetings and all state DCs deliberated on this matter, and various representations are made before the government. Recently, we have submitted one representation to through our health minister to central minister also, and our drugs controller also sent some presentations as well as suggestions along with representations made to this drugs controller general India. Once it is legalized, we can act legally, ma'am. Otherwise, I think 2-3 years back in Ernakulam district, we have one licensee who were dealing with this online medicines. We have already initiated, cancelled their license and initiated prosecution against the offender. Thank you, ma'am. And of course, though the draft rules is in place and the government is still thinking to legalize, but on the ground level, on the usage pattern by the consumers, the purchases from the online portals has been inevitable, and as a regulator, of course, though it's not been legalized, it's pretty difficult for the regulators at the state level, at the central level, to completely curb the practice. Yes, and we really wish to have standardized legal provisions to be taken place in order to make effective use of this platform, and also in order to ensure the safety and efficacy and the quality parameters of the medicines that the consumers are going to take. So with that, I mean, since I couldn't see any active questionnaire from the participants, probably I will take forward the program, and I would sincerely appreciate the great efforts being taken by Geeta ma'am for putting up such a kind of an elucidative presentation covering every single aspect which is relevant to the pharmacist community, especially the retail and community pharmacist community. And our special appreciations to the drugs controller sir, the Sujit sir, and the Adcock office bearers from the state of Kerala, Jain Philip sir and Shaji sir and Shaju. And I also recall the fond association that we have had with Nishit ji also, who was earlier part of the Central Council. And Kerala is one state where we always see an active and enthusiastic and insightful deliberations during our Adcock Training Academy, as well as the AIDCOC activities at the national level. And we really cherish and enjoy the kind of association we have with the officers from the Kerala state. And also I take this opportunity to extend my sincere thanks to the office bearers of the AIDCOC, especially Uday Bhaskar sir, who is the Director General for the Adcock Training Academy, who is a strong pillar of support for conducting these programs. And also our President and Secretary General, Mr. R.P. Chaudhary, and Rashekar Malli, who have been driving this Adcock activities at the national level. And a special thanks to all the Central Council members and EC members. And lastly, but not the least, the Genbuck team, who have been the proactive engagement partner for this webinar series. And finally, the participants who have been patiently listening for this program on a Saturday, that too in the post-noon after having a heavy lunch, I suppose. And I really appreciate all of your efforts, time, and enthusiasm to contribute in a bit way possible that we are trying to make effective these training series for the pharmacist community. So with that, I take this opportunity once again to extend my sincere thanks to Geeta ma'am and the Mr. Sushil Kumar Shetty and Jain Philip sir. So having said that, I would be formally calling off this meeting, and wish you all have a great day ahead and great summer ahead as well. Thank you so much. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.